बेहद की परम शांति, परम शांति, परिवर्तन कराने वाली, जीवन मुक्ति में लेके जाने वाली ऐसी विशेष आत्माएं जो बाप के साथ है, जो बाप को पहचानते हैं, जिन्होंने बाप को सुना है, वो बेहद की आत्माएं, विशेष आत्माएं। उनका भाग्य बहुत ऊंचा है। परम 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 अमर सत्यों की आत्मा है वो। ऐसी आत्माएं, भाग्यशाली आत्माएं, विश्व कल्याणकारी आत्माएं, नष्ट मोह की स्टेज वाली आत्मा, जिनको किसी चीज से लगाव नहीं है, माया प्रकृति से दूर रहने वाली, विश्व कल्याणकारी, ऐसी सेवाधारी आत्माएं, विश्व सेवाधारी आत्मा को विश्व सेवाधारी माँ का दिल से याद प्यार और नमस्ते। कर्मातीत, कर्मातीत कौन सी स्टेज है? जब हमारे कर्म चुकतू हो जाते हैं, तो जिन आत्माओं से हमारे कर्म चुकतू हो जाते हैं, वो आत्मा हमारे से खुद ही दूर हो जाती है। हमें कुछ कहना नहीं पड़ता, कुछ करना नहीं पड़ता, वो खुद ही दूर हो जाती है। तो कर्मातीत स्टेज, वानप्रस्थी आत्माएं, वाणी से परे रहने वाली। वाणी से परे क्या है? बेहद के दादाजी का स्थान है। तीव्र गति की सेवा के निमित्त बनती है। वरदान भूमि, समर्थ भूमि, श्रेष्ठ संघ की भूमि। जो दादाजी जहां रहते हैं उस भूमि का महिमा है। वरदान भूमि, समर्थ भूमि, श्रेष्ठ संघ की भूमि, सहज परिवर्तन भूमि, सर्व प्राप्तियों के अनुभव कराने की वाली भूमि। ऐसी भूमि पर आकर सभी स्वयं को संपन्न अर्थात सब बातों से भरपूर अनुभव करते हो। क्वेश्चन मार्क। कोई अप्राप्ति तो नहीं है ना? जो सर्व खजाने मिले हैं उनको सदा काल के लिए धारण किया है, ऐसे समझते हो ना? यहां से सेवा स्थान पर जाकर महादानी बन यही शक्तियां, सर्व प्राप्तियां सर्व को देने के निमित्त बनेंगे। सदा के लिए स्वयं को विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप अनुभव किया है। सब की समस्या तो अलग नहीं अलग रही, लेकिन अन्य आत्माओं के समस्याओं का समाधान स्वरूप समय के परमाणु ब्राह्मण आत्माएं समस्याओं के वश हो जाए तो इससे अभी पार होंगे नहीं होंगे। समस्या के वश होना यह बाल अवस्था है। अब ब्राह्मण आत्माओं को बाल अवस्था का समय समाप्त हो चुका है। ब्राह्मण आत्माओं का बाल अवस्था का समय समाप्त हो चुका है। युवा अवस्था में मायाजीत बनने की विधि, महावीर बने, सेवा में चक्रवर्ती बने, अनेक आत्माओं के वरदानी महादानी बने, अनेक प्रकार के अनुभव कर महारथी बने। अब कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति में जाने का समय पहुंच गया है। कौन सा समय? कर्मातीत और वानप्रस्थी। कर्म भोग चुकतू और वानप्रस्थ वाणी से पड़े जाने की स्थिति में जाने का समय पहुंच चुका है। कर्मातीत वानप्रस्थ स्थिति द्वारा ही विश्व की सर्व आत्माओं को बंधनों से मुक्त करा मुक्ति और जीवन मुक्ति सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा बाप से दिला सकते हैं। निजाटी आत्माएं भीख मांगने के लिए आप कर्मातीत वानप्रस्थ महादानी, आप कर्मातीत वानप्रस्थ, कर्मातीत माने कर्म भोग जिनके चुकतू हो गए हैं, किसी से कोई कर्म नहीं है बाप के सिवा, वो कर्मातीत है। और वानप्रस्थ माना वाणी से परे, महादानी वरदानी बच्चों के पास आएंगे। क्या? निजाटी आत्माएं
जो मेजॉरिटी की आत्मा है ना, बहुत सारी आत्मा जहां इकट्ठी है, आप जानते हो, तो मेजॉरिटी आत्माएं भीख मुक्ति, जीवन मुक्ति की भीख मांगने के लिए आप कर्मातीत, वानप्रस्थी, महादानी, मर्दानी बच्चों के पास आएंगे। जैसे मंदिरों में जाके अभी करते हैं ना, हाथ जोड़ते हैं, मांगते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसे आप शांति के दाता, शांति सबको दोगे और जीवन मुक्ति सभी को बाप के द्वारा दिलाओगे। परम शांति, बाप का परिचय देके मुक्ति और जीवन मुक्ति का कार्य बेहद के बच्चे करेंगे। परम शांति, हिम्मत बच्चे, मदद बाप। బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ ఆత్మలకు బేహద్ మా చెప్తున్నటువంటి దివ్య సందేశము, కర్మాతీత్ భావాతీత్ స్టేజీ తోటి మన కర్మల్ని సమాప్తం చేసుకోవచ్చు అంటూ వాకుకు అతీతంగా వెళ్ళేటువంటి స్టేజీ, వానప్రస్థ స్టేజ్ గురించి దాదాజీ యొక్క స్థానము చేరటానికి, మూల స్థానానికి ధారణా పాయింట్స్ చెప్తున్నటువంటి హిందీ వీడియో ఇప్పటి వరకు మీరు విన్నారు. దీనికి తెలుగు అనువాదం. బేహద్ పరం మహాశాంతి. పరివర్తన చేసేటువంటి పిల్లలకి, జీవన్ముక్తిలోకి తీసుకొని వచ్చేటువంటి ఆత్మలకి, విశేషమైన స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలకి, బాపుతో పాటు ఉంటూ బాపుని గుర్తించి బాపు మాటలే ఎవరైతే వింటూ ఉంటారో వాళ్ళందరూ బేహద్ ఆత్మలు, విశేషమైన ఆత్మలు. వారి భాగ్యం చాలా ఉన్నతంగా ఉంటుంది. వాళ్ళందరికీ కూడా పరం 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 తత్వాలో ఆత్మలు వీళ్ళందరూ ఎవరు? బేహద్ స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలు అనగా పరం 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 తత్వాల ఆత్మలు, పరం లైట్ తోటి రచించబడిన ఆత్మలు. ఇలాంటి విశేషమైన ఆత్మలు భాగ్యశాలి ఆత్మలు, విశ్వ కళ్యాణకారి ఆత్మలు, నష్టమో స్టేజ్ కలిగినటువంటి ఆత్మలు. వారికి ఏ వస్తువుతోటి తగుల్పాటు లగావ్ అనేది ఉండదు. మాయ, ప్రకృతి నుండి దూరంగా ఉండేవాళ్ళు ఉంటూ ఉంటారు. విశ్వ కళ్యాణకారి ఇట్లాంటి సేవాదారి ఆత్మలు, విశ్వ సేవాదారి ఆత్మలకు, విశ్వ సేవాదారి మా యొక్క హృదయపూర్వకమైన ప్రియస్మృతులు మరియు నమస్తే. కర్మాతీత్ అనగా ఎవరు కర్మాతీత స్టేజ్కి చేరుకుంటారు? ఎప్పుడైతే మన కర్మలన్నీ కూడా సమాప్తమైపోతాయో, ఆ ఆత్మలు కర్మలు పూర్తి చేసుకున్నారు కాబట్టి కర్మకు అతీతంగా అయిపోతారు. ఏ ఆత్మ అయితే వారు స్వయంగా కర్మల ఖాతా నుండి దూరం అయిపోతారు, ఇంకా వాళ్ళు ఏమి చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు, ఏమి చెప్పాల్సిన అవసరమూ ఉండదు. వారికే అందరూ స్వయంగా దూరం అయిపోతారు. కర్మాతీత స్టేజీ, వానప్రస్థ స్టేజీ అనగా వాకుకు అతీతంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు, కర్మ చేస్తూ అతీతంగా ఉండేవాళ్ళు, కర్మయోగిగా ఉండేవాళ్ళు. ఇలాంటి పిల్లలు బేహద్కే బేహద్ దాదాజీ యొక్క స్థానంలోకి, మూల స్థానంలోకి తీవ్ర గతిగా సేవ చేయుటకు నిమిత్తంగా అయి ఉంటారు. వరదాని భూమి, సమర్థ భూమి, శ్రేష్ఠ సాంగత్యం యొక్క భూమి, దాదాజీ యొక్క భూమి అనగా దాదాజీ ఎక్కడైతే ఉన్నారో ఆ భూమికి చాలా మహిమ ఉంది. సమర్థ భూమి, వరదాని భూమి, శ్రేష్ఠ సాంగత్యం యొక్క భూమి, సమయం యొక్క పరివర్తన భూమి, సర్వ ప్రాప్తులు అనుభవం చేయించేటువంటి భూమి. ఇలాంటి భూమి మీదకు వచ్చి ఎవరైతే స్వయం సంపన్నం అనగా అన్ని విషయాలతోటి భర్పూరుగా ఉంటారో అలాంటి ఆత్మలు ఇప్పుడు ప్రాప్తి అనేది పొందుతూ ఉంటారు. ఎవరికైతే సర్వ ఖజానాలు లభించాయో వాళ్ళు సదాకాలికంగా వాటిని ధారణ చేయాలి. అర్థమవుతుంది కదా. ఇక్కడ సేవాస్థానము అనగా మహాదానిగా అయ్యి సర్వ శక్తులను, సర్వ ప్రాప్తులను సర్వులకి దానం చేసేటువంటి ఆత్మలు.
సదా కోసం స్వయం విఘ్న వినాశక అయి సమాధాన స్వరూపులుగా అనుభవం చేసుకున్నటువంటి ఆత్మలు. స్వయం యొక్క సమస్యలు వేరుగా ఉన్న అన్య ఆత్మల యొక్క సమస్యలకు సమాధాన స్వరూపులుగా ఉండగలుగుతారు. సమయ ప్రమాణంగా ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ ఆత్మలు సమస్యలకు వశం కాకూడదు. దీని నుండి దాటుకొని వెళ్ళాలి. దాటకపోతే సమస్యలకు వశమైనట్టే. ఎప్పుడైతే సమస్యలకు వశం అవుతారో అది బాల్య స్టేజి. ఇప్పుడు బ్రాహ్మణాత్మలు బాల్య సమయం సమాప్తమైపోయింది. వానప్రస్థ స్టేజ్కి వచ్చారు. వాకుకు అతీతంగా వెళ్ళేటువంటి స్టేజ్కి వెళ్తూ ఉన్నారు. యువ అవస్థలో మాయా జీతుగా అయ్యేటువంటి విధి మహావీరులుగా చేస్తూ ఉంటుంది. సేవలో చక్రవర్తిగా చేస్తూ ఉంటుంది. అనేక ఆత్మల యొక్క వరదానాలు ఇచ్చుటకు అనేది ఆత్మలకు మహాదానిగా కూడా అవుతూ ఉంటారు. అనేక రకాల అనుభవంతో మహారథిగా అవుతారు. ఇప్పుడు కర్మాతీత్ వానప్రస్థ స్టేజ్లోకి వెళ్ళేటువంటి సమయం ఆసన్నమైనది. ఎలాంటి సమయం వచ్చేసింది? ఇప్పుడు కర్మాతీత్ మరియు వాకుకు అతీతంగా వానప్రస్థ స్టేజ్కి వచ్చేటువంటి సమయం వచ్చేసింది. కర్మభోగం సమాప్తం చేసుకొని వానప్రస్థ స్థితికి అతీతంగా వెళ్ళేటువంటి స్థితి రావటంతో సమయం మీరు చేరుకోగలుగుతారు. కర్మాతీత్ వానప్రస్థ స్థితి ద్వారా విశ్వం యొక్క సర్వ ఆత్మల యొక్క బంధంతో ముక్తులు కాగలుగుతారు. ముక్తి మరియు జీవన్ముక్తి సెకండ్లో పొందగలిగిన వాళ్ళు, అందరికీ ముక్తిని ఇచ్చేవాళ్ళు. జీవన్ముక్తి యొక్క వారసత్వం బాపు ద్వారా ఇప్పించేవాళ్ళు. 9 లక్షల ఆత్మలు మరి ముక్తి కోసం, జీవన్ముక్తి కోసం అడిగిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటూ ఉంటారు. మీరు కర్మాతీత్ వానప్రస్థ్ మహాదాని ఆత్మలు. కర్మాతీత్ అనగా కర్మ భోగమును సమాప్తం చేసుకునేవారు. ఎలాంటి కర్మ బంధన లేనటువంటి వాళ్ళు. ఒక్క బాపు తప్ప ఎవ్వరూ కూడా మరి కర్మాతీతంగా తయారు చేయలేరు. ఇక వానప్రస్థి అనగా వాకుకు అతీతంగా వెళ్ళటం, అనుభవి ఆత్మలుగా అవ్వటం. మహాదాని వరదాని పిల్లల దగ్గరికి మరి బాపు కూడా నిమిత్తంగా ఉంచుతారు. అటువంటి ఆత్మల్ని బాపు కూడా నిమిత్తంగా ఉంచుతారు. ఇప్పుడు మెజారిటీ ఆత్మలు ఎలా ఉన్నారు అంటే పూర్తిగా కలిసి యూనిటీగా ఉంటూ ఉన్నారు. మీకు తెలుసు, మెజారిటీ ఆత్మలు ముక్తి, జీవన్ముక్తి యొక్క అడుక్కుంటూ ఉన్నారు. ఇవ్వండి, ముక్తి కావాలి, మాకు జీవన్ముక్తి కావాలి అని మెజారిటీ ఎక్కువగా ఆత్మలు. బేహద్ ఆత్మలు అయితే జీవన్ముక్తి మాకు ఇవ్వండి ఇవ్వండి అని స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలను అడుక్కుంటారు. ఇక 33 కోట్ల దేవతలు, దాని తర్వాత హయ్యర్ డైమెన్షన్ నుంచి వచ్చిన ఆత్మలైనా సరే మరి ముక్తి కావాలి అనుకుంటారు. అది కర్మాతీత్ వానప్రస్థి మహాదాని వరదాని పిల్లల ద్వారానే వారికి అందుతూ ఉంటుంది. ఇప్పించేవాడు బాపూజీనే, కానీ నిమిత్తమయ్యేది బేహద్దాత్మలు. ఏ విధంగా మందిరంలోకి వెళ్ళి ఏమని అడుగుతారు? చేతులు జోడించి ఏమని అడుక్కుంటారు? అది కావాలి, ఇది కావాలి అని అడుగుతూ ఉంటారు. మీరు శాంతి దాతలు, శాంతి అందరికీ ఇవ్వండి. ముక్తి జీవన్ముక్తి ప్రదాతలు, అందరికీ బాపు ద్వారా మీరు ఇప్పించండి. పరం శాంతి పరిచయాన్ని ఇవ్వండి. బాపు యొక్క పరిచయాన్ని ఇచ్చి ముక్తి మరియు జీవన్ముక్తి యొక్క కార్యము బేహద్ పిల్లలు చేయండి. అచ్చా, హిమ్మతే బచ్చే మధ్య బాప్ बेहद के बेहद परम परम మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. మీరు ధైర్యంగా ఒక్క అడుగు ముందుకేస్తే బాపూజీ మీ ద్వారా 1000 అడుగులు వేయించి ముందుకు తీసుకొని వెళ్తారు. ఈ విధంగా మా బేహద్ పిల్లలందరికీ దివ్య సందేశాన్ని అందిస్తూ ఉన్నారు. మీ డ్యూటీని గుర్తు చేస్తున్నారు. మీరు చేయాల్సిన సేవని చెప్తూ ఉన్నారు. మీరెవరో బేహద్ విశేషమైన స్పెషల్ కేటగిరీ ఆత్మలకు కర్తవ్యాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు. ఇది మాటి మాటికి వింటూ మీరు చేయాల్సిన డ్యూటీలు మీరు చేయండి. అచ్చా, పరం శాంతి.